ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. So especially in our curriculum is concerned, as per the 6th semester syllabus is concerned for the project management and valuation, only we are concentrate only on buildings. So we are discussed in the last class. Similarly, the construction starts from conceptualization to reality. So adana navu matadidvi. Conceptualization antandre idea generation. Idea is as a owner, as a department, as a society, as a whole. So social requirement, for example, they want to build a temple for the society. That is social concept. So for example, government projects, for example, they want to build a hospital, they want to build education institutions. So as a owner, he wants to build a residence, he wants to build a commercial project. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ 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 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಐಡಿಯಾ ಜನರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್. ಅದನ್ನ ರಿಯಾಲಿಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾ, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಅವರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಐಡಿಯಾ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ actual construction. So therefore in construction alli generally we talk about the various stages involved in the conceptualization to reality. That is, there are 3 stages: the pre-construction phase and construction phase and post-construction phase. Construction phase alli actually we are involved in the planning, design, tendering. These are all the pre-construction stage. In the construction stage, so actual physical construction we are handling it. So in after construction we have only maintenance, commissioning and maintenance. So adalli project cycle nodadaga generally the total in the phase, in the construction phase, so the implementation phase, so it involves a lot of money, resources, lot of money are the resources. So therefore, so we have to go with the resources are like manpower, machineries, material, time. Then we will call it as resources. So during the course of construction also we have to maintain the quality, time and cost of the project. So yen project ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ we have to maintain. So as a construction progresses, the cost involvement is very high. And then, the cost. So therefore, in the construction team, suppose if you want to take the construction team, look about the construction team. Construction team and generally they have a owner, professional, general contractor, subcontractor, suppliers. So ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಓನರ್, ಆಸ್ ಎ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಅವನದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅದು, ಓನರ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓನರ್ ಬೈಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೀಮ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದಿವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್, ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ.
Generally in construction stage we have to go with the physical construction. Adರಲ್ಲಿ contractors ಏನಿರ್ತಾರೆ, contractor ಬರ್ತಾರೆ. So subcontractor, contractor and subcontractors are one and the same. Then suppliers, material suppliers and other consultants like design engineers. So consultant for everything, consultant, sanitary professionals, so electrical professionals, engineer, so constructional engineer. So like that, there are various consultants for the various stages of the work involved in the construction. So idanella we'll call it as construction team anta kariತೀವಿ. For example, so owner gives the contract to the others. So or otherwise owner the construct himself on its own. So ಎರಡು ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಓನರ್ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವನು ಡಿಸೈನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನ ಅವನು ರೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಓನರೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ವೇ. ಇಲ್ಲ ಓನರ್ ಕೈಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಔಟ್ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಓನರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓನರೇ ಅವ್ನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಓನರೇ ಅವ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೈರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓನರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಆಪರೇಷನ್. ಟರ್ನ್ಕಿ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಓನರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓನರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವನ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as turnkey operation. So contractor owner will not do anything. Owner will give an idea of the project and also he will finance. So the rest of the work of the construction will be taken care by the professionals or an contractors or an engineer or consultants. So that project will be ready for the sale or for the occupancy. That is what we call as turnkey project. So owner builder operation anta andre the owner himself is a contractor or himself is going to build his own residence or a project. So he will outsource the material. We will ask for the material supplier to supply the materials, or will lease out the subcontractors or engineers for the particular project. ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ರೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ತರ. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಓನರ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಟರ್ನ್ಕಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮೇಜರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೊ ದಿ ಮೇಜರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಜರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮನಿ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ ಟೋಟಲ್ 100% ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the 20% of the cost is involved for the manpower in the construction project. So machineries, so 5% of the 5% of the total cost of the project is involved for the machineries. 65% of the cost is involved for the materials. So therefore, but the 10% will be the profit for the contractors. So ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು 10% ಲಾಭ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 10% ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಲಕ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 ಸಿಗುತ್ತೆ. 1 ಕೋಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೊ 10 lakhs is a profit. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. So therefore material will be the very, very, very important. So manpower is also 20%. Suppose if the 20% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ 5% ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ within 65%. So we have to manage with the materials, manage the total cost of the project ಅಲ್ಲಿ 65% ಒಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಮಗ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು 10% ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಏನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಿಷನರೀಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಲ್ಲೂ ಲೇಬರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಿಷನರೀಸ್ ಅವರು ಐಡ್ಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ರೆಂಟ್ಗೆ ಏನ್ ತಂದಿರ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗದ ರೀತಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಣನೂ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಟೈಮು ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ comes just because we have to maintain, we have to manage all these resources. So manpower, machineries, material, money and time. So management is a process of planning. Management andre ಏನು? It's a process of planning, decision making, the organizing, leading, motivation and controlling. Yavadu? The process of planning for all the resources like so manpower, machineries and material. Decision making, we have to decide ಯಾವ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ನ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇಕು. ಐದರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ಲಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಆ ಟೈಮಿಗೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್. So similarly machinery, similarly materials, we have to plan for the materials, we have to decide when, we have to decide when the material is required for the construction, what type of the materials required for the construction, we have to organize for the materials. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. therefore we are managing ಅಂತಂದ್ರೆ we have to plan for the, we have to decide, we have to planning, decision making, organizing all these resources, manpower, machineries and material, money, time, everything. So therefore we have to make it as a productive one. We have to make the profitable construction. So or otherwise cost effective construction. Profit, now as a contractor we have to make a profit. So as a owner we have to make it as a cost effective construction. Cost kadme ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಓನರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. So therefore the cost effective construction ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ management is very necessary. So management ಅಲ್ಲಿ ಐದು resources, so manpower, machineries, material, money and time. So all these resources you should manage ಅಥವಾ plan. So ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ we'll call it as a project management. So project management is project management. Project management ಅಂತಂದ್ರೆ application of the methodology. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಲೀಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ project management alli we have some techniques or methods to manage the resources in the project. And the project is nothing but it's a construction, the total construction. In a construction industry we are going to manage the resources like manpower, material, machineries and money, time. So by using some methodologies of the tools or processes. So that is what you call as a project management in total. So project management processes involves actually there are different processes. Under project management now direct ಒಂದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. We have to have a different stages of project management, ಅಥವಾ the different phases of project management. So initialization, so planning, so executing, monitoring, controlling, closing ಅಂತಂದ್ರೆ. So initialization ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ, so pre-construction stages, initialization and planning. Executing is the construction, real construction. Monitoring and controlling and closing is in post-construction stages. So ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the professional construction management ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ. There are three types: management, project management and professional construction management.
So professional construction management ಅಂತಂದ್ರೆ for all this management, whatever management we talk about in the construction industry, that will be handled by the professionals. Professionals ಅಂತಂದ್ರೆ civil engineers ಅಂತಂದ್ರೆ professional civil engineers. We are node a construction is handled by the constructional engineers. So totally the constructional management, the project management will be taken care by the professionals. So in that situation, the construction management is called a professional construction management. A professional construction management antandre a management, construction management and professional construction. There are three topics. So define management. What is management anta helbodu? What is construction management anta helbodu? What is professional construction management anta helbodu? So hangagi idu construction management anta andre ಏನು, construction management ಅಂದ್ರೆ ಏನು, professional construction management ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭನ ಅಥವಾ ಅಂತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ, ಇದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ, ಟೈಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಸೈನ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as the professionals will taken care of the construction procedures. That is what we call as professional construction management. So ಏನು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, all the construction stages will be taken care by a professional. Similarly the owner ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಡಿಸೈನರ್, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್. ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so owner will give the contract to the others, so to construct for the purpose of construction. Contract ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ತನಕ we can hire the contractors. So contractors, not only this thing, the professional contractors. We talk about a professional contractors. Professional ಅಂದ್ರೆ engineers ನ hire ಮಾಡ್ತಾರೆ. So contractor will be the engineer, an architect. So similarly the architect, the planning ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ architect ಅಥವಾ engineers ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ to avoid the wastage of materials and labor. ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೊ ಲೇಬರ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಲೇಬರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ನಮ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಟೋ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು, ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇ ಅಷ್ಟು. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್, ಆಸ್ ಎ ಓನರ್ ನಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಬೇಕು, ಎರಡೇ ನಾವು ನೋಡೋದು. ಹಂಗಾಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೇಸ್ಟೇಜ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಲೇಬರ್ ನ ಕಾಸ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ, ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಉದ್ದೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಏನು ಅಂಡ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, so executed as per the specifications, so properly supervised with the quality and trained staff, so workmanship and quality of the work should be good, executed economy. So objectives adana properly planned and organized anta andre ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್, ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ಮ್ಯಾನ್ಶಿಪ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕಾನಮಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಎಕಾನಮಿನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟು ಬಿ functions of the construction management to achieve the objectives. Idರಲ್ಲಿ there are different stages in the functions of a construction management. So planning, scheduling, organizing, staffing, directing, controlling, and coordinating. So ಇದು various stages involved in the functions of the construction management to achieve the objectives or necessity of the construction management. ಸೊ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನೆಸೆಸಿಟಿನ ನಾವು ಫುಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ಲಾನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್, ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಮನಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 5 ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೇಬರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ತರ, ಈಗ ಪ್ಲಂಬರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಬಾರ್ಬೆಂಡರ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇಸನ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಂತ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಆಗಸ್ಟ್, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೋರ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಮಣ್ಣು ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ಗೆ, ಪ್ಲಿಂತ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್. ಸೊ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಸನ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗುತ್ತೆ, ಡೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟರಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಕೆಲಸನ ಯಾವಾಗ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಲೇಬರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಲೇಬರ್, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಫೈನಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಅಥವಾ ಏನು ಯಾವ ಲೇಬರ್, ಯಾವ್ದ ತರದ ಲೇಬರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಆಯಾ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದ ಲೇಬರ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಲೇಬರ್ ಇಂಥ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಕೆಲ್ಸನ ಇಲ್ವಾ, ಅವ್ನ್ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡದ್ನ ಇಲ್ವಾ, ನಾವು ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಹಣದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀತಿ ನಡೀತಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಮ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಇಲ್ವೋ, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಡೇ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಕೆಲಸ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೇ.
ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಏನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವರ್ಕಿಗೆ ಈಗ ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಬಾರ್ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾಬ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋರ್ಸ್ ಕೂರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ ಮೇಸನ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಇರಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಸೊ ಒನ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಕ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಷನ್ ಆಗದೆ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ is depends on earthwork excavation. Without completing the earthwork excavation, we cannot put the foundation concrete. So therefore, they're all interconnected. Therefore, we have to coordinate. Coordinate ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸದ earthwork ಅವನೇ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಬೇರೆ ಲೇಬರ್ ಇರ್ತಾನೆ. So concreting ಅವನೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ. So ಇಬ್ಬರಿಗೂ coordination ನ ನಾವು as a manager we have to create. So they're all there. Therefore, by doing all these things, planning, scheduling, organizing, staffing, directing, and controlling and coordinating, so we can achieve the objectives of construction management. So ಇದನ್ನ ನಾವು ತೀರಾ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಎಕಾನಮಿ ಇನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಶೆಡ್ಯೂಲಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. Is there any methods to do the construction management at the Kerala? Yes, really we have the different scientific methods to have the construction management. To carry out the scientific way or the economical construction work, the scientific planning techniques are the critical path method. Number one is critical path method. Second one is program evaluation review technique. So in addition to it, we have another method that is what we called as a bar chart. So we will call it as a bar chart. So critical path method, CPM and PERT, and also a bar chart. So there are different methods. So istike ivattige dilsana will take up what are the different methods of construction management, scientific methods in tomorrow's class. Okay, thank you.